So we are going to look a beautiful portion today for our introduction message. But before that, we will pray and ask God to lead us. Okay. Father, thank you so much, Lord, for this beautiful morning, Lord. Lord, we have gathered here together, Lord, in your name, Lord, to listen from you. Lord, we believe, Lord, your word is sharper than any two-edged sword. It is active, or it is also able to pierce through our hearts. Lord, we come before you. We ask you, Lord, to minister to us through your word, Lord, and also, let us walk by the truth, Lord. Speak to our hearts as we look before you. We sit beside you, and we want to hear from you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So God created us in His own image, right? In Genesis chapter 1, we see that God says, God says, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish and fishes of the sea, over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. 1 verse 26. Okay, 1 verse. பின்பு தேவன் தமது சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின்படியும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக, அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவங்களையும் பூமி அடக்கி பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் என்றார். So God created man in His own image and likeness, right? தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். God created him to rule over everything. எல்லாவற்றையும் ஆளுவதற்காக அவனை சிருஷ்டித்தார். But what happened in Genesis chapter 3? ஆனா மூன்றாவது அதிகாரத்துல என்ன நடந்ததுன்னா, so the serpent came, சர்ப்பம் வந்தான், and it deceived Eve, and Adam willingly transgressed against the commandment of God. ஏவாளை வஞ்சித்தது, ஆதாம் அதோடு கூட பங்கெடுத்தான் அந்த பாவத்தில். And what was the result? அதனுடைய விளைவு என்ன? They were made slaves to the sin, right? அவங்க பாவத்திற்கு அடிமையாக விற்கப்பட்டார்கள். God made them as a ruler. ஆண்டவர் ஆளுவதற்காக அவர்களை படைத்திருந்தார். But when Eve was deceived and Adam transgressed, they were made slaves to the sin. ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டு ஆதாம் அந்த பாவத்தில் பங்கெடுத்த போது அவர்கள் பாவத்திற்கு அடிமையாக மாறினார்கள். And we also see that in today's world, right? இன்னைக்கு உலகத்துல கூட நம்ம அதை பார்க்கிறோம். In Romans 1 verse 21 it says, ரோமர் 1வது அதிகாரம் 21வது வசனத்துல, for even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும் சோதரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தையினாலே வீணரானார்கள். உணர்வில்லாத அவருடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது. And in verse 23 it says, they exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of a corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures. ரோமர் 1வது அதிகாரம் 23வது வசனத்துல, அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள். And in verse 25 it says, for they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served the creatures rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. 25வது வசனத்தில், தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள். Do you see the progression there? அங்க நடக்கிற ஒரு மாற்றத்தை நீங்க உங்களால பார்க்க முடியுதா? First they removed, they did not give honor to God. முதல்ல அவங்க ஆண்டவரை கனப்படுத்தவில்லை. And next comes the exchange of the glory of God to an incorruptible God to a corruptible things. இரண்டாவதாக ஆண்டவருடைய மகிமையை ஒரு மிருகங்களுடைய மகிமைக்கு அவர்கள் மாற்றி விட்டார்கள். And then comes the exchange of the truth of God for a lie. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தையே மாற்றி விட்டார்கள்.
right? பொய் So, பொய்க்கு சத்தியத்துக்கு பதிலாக அவர்கள் பொய்யை நம்பினார்கள். all this is because of the sin that is in us. எல்லாமே பாவத்தினுடைய விளைவினால வந்த Right. விளைவு. So, and Romans chapter 2 talks about the impartiality of God. ரோமர் 2வது அதிகாரத்துல ஆண்டவர் பட்சபாதம் பார்க்காதவர்னு சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. And in Romans chapter 3, ரோமர் 8 no, Romans chapter 3, verse ரோமர் 23, ரோமர் 3:23ல it says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகின்னு சொல்லி வேதம் Just like how Adam transgressed and he was deceived, and God says, "All have sinned and fallen short of the glory of God." எப்படி ஆதாம் பாவம் பண்ணி பாவத்தில் விழுந்தானோ அப்படியே எல்லாரும் இந்த ஆதாமுக்கு ஒத்த பாவத்திலே விழுந்திருக்கிறோம்னு சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. And we cannot redeem ourselves by our works, நாமாகவே நம்மை மீட்டுக் கொள்ள முடியாது. right? So that is what the Bible says. அதுதான் வேதம் சொல்கிறது. But in verse 24, there is an interesting truth that we can take to our mind. ஆனா இன்னைக்கு 24வது வசனத்துல, ரோமர் 3வது அதிகாரம் 24வது வசனத்துல ஒரு சத்தியத்தை இதுல பார்க்கிறோம். அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக It says, "Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus." இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள். So it is, number one, it is the gift of God. முதலாவது இது ஒரு தேவனுடைய ஒரு பரிசு. Oh, I don't have to do anything. ரட்சிப்புக்காக நான் செய்ய தேவையில்லை. I don't have to grieve myself, and I don't have to do anything for my salvation. என்னுடைய ரட்சிப்புக்காக நான் அதையும் செய்ய தேவையில்லை. It is a gift of God. இது ஆண்டவருடைய ஈவு. Number two, இரண்டாவதாக it is by His grace, right? இரண்டாவதாக அவருடைய கிருபையினாலே இது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. It is not by something else, but it is by His grace. இது வேற ஏதோ ஒரு காரியத்தினால் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. இது ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபையினாலே இது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. And that grace God has given to us through the redemption that is found in Jesus Christ. அந்த கிருபையின் மூலமாக ஆண்டவர் இயேசுவில் உள்ள மீட்பை நமக்கு கொடுக்கிறார். God gave us that grace through the redemption that is found in Jesus Christ. ஆண்டவர் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கிற மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியான கிருபையை நமக்கு கொடுக்கிறார். It is not out of Jesus Christ. இது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே உள்ளது அல்ல. It is not away from Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து தூரமானதும் அல்ல. This grace was given to us through the redemption that is found in which is in Christ Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள மீட்பை நமக்கு ஆண்டவர் இலவசமான கிருபையினாலே கொடுத்திருக்கிறார். So what did Jesus Christ do? We ask. இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார்? In verse 25 it says, "Whom God displayed publicly as the propitiation in His blood through faith." ரோமர் 25வது வசனத்துல 3:25 தானே? Yeah. தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களை நாம் 25 in English. 25. Okay. I'm reading the correctness. ஓகே, பொறுத்து கொண்டதை குறித்து தம்முடைய நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் தாம் நீதி உள்ளவரும் இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனை நீதிமான்கள் ஆக்கிறவருமாய் விளங்கும்படி இக்காலத்திலே தமது நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் 26வது வசனத்தில் இருக்கு அந்த கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய இரத்தத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினால் பலிக்கும் கிருபாதார பலியாக அவரையே ஏற்படுத்தினார். So that is as the Easter comes, as the Good Friday and Easter comes, we all have to know what is the significance and what is the mind of God behind it, right? இந்த ஈஸ்டர் நாட்கள்ல, இந்த குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் நாட்கள்ல ஆண்டவருடைய சிந்தையை இது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. In Acts chapter 2 it was the plan of God. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்துல ஆண்டவருடைய திட்டம் என்ன அப்படினா in Romans chapter 3 verse 25 we see that God displayed publicly as the propitiation in His blood through faith. ஆண்டவர்
அவரை கிருபாதார பலியாக நமக்காக அவர் கொடுத்தார். And we received that grace by faith. அந்த கிருபையை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொண்டோம் நம்ம ஒவ்வொருவரும். We were dead in our trespasses, Ephesians 2. நம்ம எபேசியர் 2வது அதிகாரத்துல ஆக்சுவலா தூரமாக நம்ம இருந்தோம். We formerly walked according to the course of this world. இந்த உலகத்திற்கு ஏற்றபடியாக நடந்து கொண்டிருந்தோம். And according to the prince of the power of the air and of the spirit that is now working in the sons of disobedience. கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்திலே கிரியை செய்கிற ஆவியினாலே முற்காலத்திலே என்ன பண்ணோம், மாம்ச இச்சையின்படி நடந்து நம்முடைய மாம்சம் விரும்பினதை செய்து கொண்டு சுவாபத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கின் பிள்ளையாக இருந்தோம். And in verse 4 it says, but God being rich in mercy because of his great love with which he loved us, even though when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. ஆனால் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மரித்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார். And then கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டோம். The final part it says, by grace you have been saved. கடைசி என்ன சொல்றதுன்னா, கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். What did we see? The grace of God is through the redemption that is found in Jesus Christ. கிருபை இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்த மீட்பை கிருபையினாலே நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். Right, and here also we see that by grace you have been saved. இங்கே கூட நம்ம அதே பார்க்கிறோம், கிருபையினாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். Okay, now what is our position? இப்போ நம்முடைய நிலை என்ன? And in verse 6, Ephesians 2 verse 6 it says, எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல, and God raised us up with him, ஆண்டவர் அவரோடு கூட நம்மை எழுப்பி, and seated us with him, இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உன்னதங்களிலே நம்மை உட்கார வைத்தார். in the heavenly places in Christ Jesus, right? உன்னதங்களிலே நம்மை உட்கார வைத்திருக்கிறார். So this is all because of what? This is all because of what? By grace, which is found in Jesus Christ. எல்லாமே கிருபையினால இயேசு கிறிஸ்துவே உண்டாயிருக்கிற காரியம். And now because of what Christ did, இப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார்ங்கறத வைத்து the result of that is அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படினா mentioned in Romans chapter 5 verse 1. ரோமர் 5வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல அதனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவிலே உள்ள அந்த மீட்பினுடைய விளைவு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது, அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. So it says, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. ரோமர் 5வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல வேதம் இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். The peace that was broken because of the transgression of Adam has now been given to us through our Lord Jesus Christ. நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில உள்ள அந்த உடைக்கப்பட்ட அந்த உறவு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. Yes, and number 2 in verse 2 it says, through whom we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. ரோமர் 5வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினால் பெற்று நிலை கொண்டிருந்து and we exalt in hope of the glory of God. தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையிலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம். Now we see that we received our salvation by the grace of God which is found in Christ Jesus. நம்ம கிருபையினாலே இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். Because of what he has done on the cross. அவர் என்ன சிலுவையிலே செய்து முடித்தார்ங்கறத வைத்து நாம் இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டோம். And we saw it was the mind of God, it was the plan of God from all eternity. இதுதான் ஆண்டவருடைய சிந்தையாக நித்தியத்திலும் இருக்கிறது. And it was the Father's good pleasure to make all the fullness to dwell in him and through him reconcile us to himself. தேவனுடைய தேவதூதனுடைய பரிபூரணம் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறது. அவர் மூலமாக நம்மை பிதாவோடு கூட ஒப்புரவாக்கி சமாதானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். And because of that now we have received the peace between us and God. இதன் மூலமாக நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு சமாதானம் உண்டாயிருக்கிறது. And we are entered into this grace in which we stand. அந்த இடத்துல அந்த கிருபைக்குள்ள நம்ம பிரவேசித்து அந்த கிருபையிலே நாம் நிலை நிற்கிறோம். We are no longer under law but under
grace. நம்ம நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழே இல்லை, நம்ம இப்போ கிருபைக்கு கீழே இருக்கிறோம். Where are we now? இப்போ எங்க இருக்கிறோம்? நம்ம We are under grace. கிருபைக்கு கீழே இருக்கிறோம். And we did nothing, and all things were done by Jesus Christ. நம்ம இதுக்காக எதுவுமே செய்யல, எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்தது. And by His grace we are saved. அவர் கிருபையின் மூலமாக நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And now we are standing in that same grace. இப்போ அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட எந்த கிருபை நம்ம ரட்சித்ததோ அந்த கிருபையில தான் நம்ம நிற்கிறோம். And we are standing in the same grace, and we have obtained our introduction to that grace by faith. அந்த கிருபைக்குள்ள பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை நம்ம கிருபையினால பெற்று அந்த கிருபையிலே நிலைநிற்கிறோம். Okay, so this was the message that I was thinking. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the cross, Lord Jesus. Lord, where you did everything that was required. கர்த்தாவே, நீங்கள் அந்த சிலுவையில் எங்களுக்காக என்னென்னலாம் செய்யணுமோ கர்த்தாவே, out of your fullness, the word fullness means that, Lord, you have done everything, Lord. கர்த்தாவே, எல்லாவற்றையும் கொண்டு எங்களை மீட்டதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. இந்த கிருபை நிமித்தமாக கர்த்தாவே எங்களை ரட்சித்ததற்காக நன்றி கர்த்தாவே. விசுவாசத்தின் மூலமாக இந்த கிருபையிலே பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி கர்த்தாவே. இந்த சிந்தையோடு கர்த்தாவே இந்த வாரத்தை நாங்கள் கடந்து செல்ல எங்களுக்கு கிருபை தாரும். உங்களுடைய கிருபையிலே வேறொன்றவர்களாக கர்த்தாவே என்றென்றைக்கும் உண்மை நோக்கி பார்த்து கர்த்தாவே உம்முடைய அந்த கிருபாதார தந்தையை கர்த்தாவே நாங்கள் வர எங்களுக்கு கிருபை தாருமாறு ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.